So good morning everyone. I think നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Good morning, sir. Good morning. So today yes, I think today we'll be having a session on behavior issues and challenges of differently abled citizens by Srimati Ganga Kailas, consultant psychologist. First, welcome to everyone who has joined, and let me welcome Srimati Ganga Kailas to this presentation to Nischinta family. Just to introduce Srimati Ganga Kailas, she is an experienced psychologist in child and family counseling, learning, enhancement, and social psychology. She is currently doing her research in psychology at Government College for Women, Thiruvananthapuram. She completed her MPhil in learning disabilities and post-graduation in applied psychology from Department of Psychology, University of Kerala at Karyavattam. And graduation in psychology from Fatima Mata National College, Kollam. She has worked as psychologist in Icons, Thiruvananthapuram, District Homeo Hospital, Alappuzha, as school psychologist in SDV EM HSS, Alappuzha, and Bishop Moore College, Mavelikara. She also worked as a consultant psychologist in special schools of Helping Hands Organization, Thiruvananthapuram. She has conducted various training sessions and awareness programs for students, parents, and teachers. She is a trained psychologist in cognitive behavior therapy. She has written many articles related to psychology in various health magazines, Mathrubhumi Arogya Masika, and in many other periodicals. So a warm welcome to Srimati Ganga Kailas to our sessions and the sessions of Nischinta family. Now it is over to you, Ganga Kailas. I think you can start. So നമുക്ക് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അത് I think you can balance that. Okay, sir. Okay, sir. Thank you for the beautiful introduction. And also, I am very thankful to Prashant sir and Nischinta family to give me this wonderful opportunity. Actually, it is my first experience to take a session on online platform. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും. Shall I start sharing the slides, sir? Yeah, you can start sharing the slides now. Am I audible? Yeah. Everyone? Yes, you are. Yes, you are. Okay. Okay, let us start. Yeah, you can. Yes. Okay, our topic here is behavior issues and challenges of differently abled citizens. Before going to the main topic, let us see some myths about parenting. പാരന്റിങ്ങിന്റെ നോർമൽ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഡിസേബിൾഡ് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് കുട്ടികളാണെങ്കിലും പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്
വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പേരന്റ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ പേരന്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് മിത്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കാണും പേരന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. അപ്പം ലെറ്റ് us see what are the myths of parenting. Sir, I can't go to the next slide. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. യു പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്. I'm muting everyone now. You can unmute yourself and start. Talk. Okay. Please go ahead. Okay. These are some myths about parenting. You can read it in the slide. First one is parenting skills are instinctive or inherited. Is it? Anybody think like that? തോന്നുന്നുണ്ടോ parenting skills inherited ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്? പക്ഷെ പല പേരൻസും അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല, നല്ലൊരു പേരന്റ് ആകാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി ക്യാൻ ലേൺ ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. The good parenting skills we can learn from our experience, and if we will try, we can give our children a best parent. There is no doubt in that. So parenting skills are not instinctive. The next one is parenting is fun. Do you think like that? Parenting fun ano? Is it fun? Not always, right? It is a very responsible duty of a person in his life. Parenting എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഫൺ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഫണ്ണായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു മിത്താണ്. Children are always cute and sweet. Yes, of course they are cute and sweet, but not always. We should accept the reality. അവരെ അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് they may show some behavior issues sometimes. They are not always cute and sweet. And the final one is there is a manual to solve every parenting issue. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും when a parent comes to a psychologist, അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരെ എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, അല്ലെങ്കിൽ 10 to 12 years കൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരന്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഡേ കൊണ്ട് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ധാരണയിലാണ് പലപ്പോഴും പേരൻസ് വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തോ മാജിക് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും വരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. there is not a manual to solve every parenting issues. Of course there are some issues which we cannot solve. കാരണം we should wait for some time to solve the problems by itself. പലപ്പോഴും പല പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാലങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഏജ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സോൾവ് ആകുന്ന പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കൊരു മാനുവലോ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് ഒരേ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഒരേ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മാനുവൽ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു മിത്താണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പേരന്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മിത്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് റിയാലിറ്റി അബൌട്ട് പാരന്റിങ്? അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി? All of you know that there are bad times, right? Bad times, boring times. Some moments are very exciting for us. Like that, there are sad times and satisfying times. Sometimes we are very much frustrated. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റിയാലിറ്റീസ്. നമുക്ക് എല്ലാം, കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചിരിച്ച് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് മൂഡ് തരുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അവരുടേതായിട്ടുള്ള മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മുടെ പേരൻസിനെയും ഒരുപാട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ
അപ്പൊ ഈ റിയാലിറ്റീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം. വി ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദീസ് റിയാലിറ്റീസ്. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഓരോ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഞാനിവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും. കാരണം നോർമൽ കുട്ടികളുടെയും ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് കുട്ടികളുടെയും പേരൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദർ ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് നോർമൽ കിഡ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് കിഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആണ് എന്നൊരു ധാരണയും നമുക്ക് ആർക്കും വേണ്ട. അവരെല്ലാവർക്കും പേരന്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട്. ഓരോ തരത്തിലാണ് ഓരോരുത്തർക്കുള്ള സ്ട്രെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തരത്തിലാണ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. This is actually a WhatsApp post. You can see here the difference between the parents in 2019 and 1982. You can read it. 1982 ഒരു പേരന്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വല്ലപ്പോഴും കുറച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ 2019 there are several duties for a parent. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വായിച്ച് സമയം കളയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊരു ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ ഇഷ്യൂവും എടുത്ത് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. I am talking in general about the behavior management. First one, what is behavior? It's actually the way of acting or reacting to situations. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ബിഹേവിയർ ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻഹെറിറ്റഡ്? No, all behaviors are learned. നമുക്ക് ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. From where? From our parents, from teachers. Also, media and books will play great influence on developing and modifying children's behavior. അപ്പോൾ ഈ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഒരു കുട്ടിയും ജനിക്കുന്ന സമയത്തെ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരാളായിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുമ്പോഴേ ഇന്ന ബിഹേവിയറുമായിട്ട് അല്ല അവർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഇമോഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ജെനറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷന് ജെനറ്റിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ആ ഒരു അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലേൺ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഫാമിലിക്കും സ്കൂളിനും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരു ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്മെന്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. How our children learn acceptable behavior? എന്താണ് ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ പഠിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് there should be positive role models for them. Who are the role models for children during their childhood? Parents. Of course, parents are the റോൾ മോഡൽസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് ലേൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഒരു പേരന്റ് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എറിയുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിയും ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എറിയുന്ന ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും അവര് മോഡൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി there should be positive role models, and we should act in a positive way when we are emotionally charged. Second one, there should be loving adults who have realistic expectation. What is meant by realistic expectations?
എന്താണ് realistic expectation? We should maintain expectations as on the basis of our children's IQ and their limitations and strength. ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവന്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവന്റെ IQ ലെവൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം എന്താണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if we expect an ADHD child should sit quietly for half an hour, is it be a realistic expectation? No. അവന് ഒരിക്കലും കഴിയാത്ത ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മെന്റലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അവര് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ അവര് റിയലൈസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണ വാണിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരത് മനസ്സിലാക്കി തെറ്റ് തിരുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ കഴിവുകളെയും ലിമിറ്റേഷൻസിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് we should maintain a realistic expectations about children's behavior. And also our expectations should be clear and consistent. What is meant by clear and consistent expectations? നമ്മളുടെ പേരൻസിന്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് പല എക്സ്പെക്ടേഷൻസും മാറ്റുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണാറുണ്ട്. Depending upon our mood swings, we should change our rules in our home. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, കുട്ടികൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തിരക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വരാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൺസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ there should be consistent boundaries of expected behavior. അതായത് ADHD കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പുറത്ത് കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മൾ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ, ഓർ a certain amount of physical activity is an expected behavior, but there should be a limit. There should be a limit in the time. എത്രമാത്രം ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടാം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ബൗണ്ടറി കുട്ടിയെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫെയർ ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കൃത്യമായ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് അത് ലേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. And the fifth one is appropriate rewards for acceptable behavior. നമ്മൾ എപ്പോഴും most commonly we avoid acceptable behavior, we neglect acceptable behavior, and we should more concentrate on their negative behaviors. Appropriate rewards acceptable behavior ne nammal kodukkan marakkeruthu. എപ്പോഴൊക്കെ അവർ acceptable behavior കാണിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് റിവാർഡ് കൊടുത്ത്, അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ പറയും. റിവാർഡ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അവരിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. This is a very popular model of behavior. എനിക്ക് തോന്നുന്നു most of you, all of you know about this, the ABC model. ABC model of behavior. നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റിന് ABC മോഡൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഇല്ലാന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാനിവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് ഒരു ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കുട്ടിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ABC മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം. What is A? A denotes antecedent, B is behavior, and C is consequence. Now, what is antecedent? Every behavior should have an antecedent, and there will be a consequence. Antecedent is something which causes the behavior, and consequence is the result of that behavior. ഈ ആന്റിസിഡന്റും കോൺസിക്വൻസും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റിൽ നമ്മൾ
ഫെയിൽ ആകാനുള്ള കാര്യം, നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ആന്റിസിഡന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഈ ബിഹേവിയറിന് കിട്ടിയത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 80% ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. Let us see an example. Here is the example. Here is the bowl of rice pudding is given to a child. This is an antecedent. Then what happens? Child starts to cry. Then again, what happens there? Children receive an ice cream, right? ഒരു റൈസ് പുഡിംഗ് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു, കുട്ടി അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ശാഠ്യം പിടിച്ച് കരയുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കരച്ചിലിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട്, കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ആ പുഡിംഗ് മാറ്റിയിട്ട് പകരം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ the child got a positive reward, പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? What will happen next? When he gets rice pudding next time, what will happen? He will again cry, right? Because he has got a positive response, positive consequence there. So positive reward, ഒരു ബിഹേവിയറിന് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രെങ്തൻഡ്. പോസിറ്റീവ് അതേസമയം നമുക്ക് ഒരു ബിഹേവിയറിന് നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോ റെസ്പോൺസ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ വീക്കൻ ചെയ്തു വരും. ഇവിടെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആണ്, കുട്ടി വാശി പിടിച്ച് കരയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ടൈം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആന്റിസിഡന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആന്റിസിഡന്റ്, വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ആന്റിസിഡന്റ് or we can change the consequence to change the behavior or to modify the behavior. Here we cannot change the antecedent. റൈസ് പുഡിംഗ് നമുക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റും അല്ലെ? അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് പുഡിംഗ് കുട്ടി കഴിച്ചേ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, കുട്ടി കരയുന്നു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം, നോ റെസ്പോൺസ്, ഇതേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാം. കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ വിശപ്പ് കൂടി വരും, ഇതേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ കുട്ടി കഴിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കഴിച്ചു എന്ന് വരില്ല, പകരം നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ലഞ്ച് ടൈം ആവുമ്പോൾ അവൻ അടുത്ത ഫുഡ് അവൻ കഴിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഓരോ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പലപ്പോഴും അവിടെ പോസിറ്റീവ് റിവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പോസിറ്റീവ് റിവാർഡ്സ് കൊടുത്ത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ആ ബിഹേവിയർ അൺലേൺ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. The children will repeat a behavior when he gets the positive response, and they will not repeat behavior if they get no response or negative response. ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് കുട്ടികളെ റിവാർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. Here are the list of rewards and negative outcomes. You can read it. First one is adult attention. കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ തന്നെ വളരെയധികം ഒരു റിവാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അഡൽട്ട് അറ്റൻഷൻ, പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റൻഷൻ, ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ പല ബിഹേവിയറും, അതായത് കുട്ടികൾ ഒന്ന് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും അതൊരു
it will act as a reward for their behavior. And responsibilities, നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പ്രിവിലേജസ്, ചോയ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം റിവാർഡായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരെ പാട്ട് കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ TV കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാതെ മാറിയിരിക്കാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് റിവാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസിന്റെ അടുത്തും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമുക്ക് they will understand all what we are saying. പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും മൈൽഡ് റിട്ടാർഡ് കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും they will understand what we are saying to others. So be careful when we are talking about them in front of them. Positive reports to parents or teachers. നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ്, നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. യു ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ്. പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് നമ്മളുടെ അഡൽട്ട് അറ്റൻഷൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെ മനസ്സിലാക്കുക. റിമൂവൽ ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ടു നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം. കളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറിയിരുന്ന് ഇപ്പം സ്റ്റീരിയോടൈപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും പല കുട്ടികളും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഡിസപ്രൂവൽ, നമ്മുടെ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക, പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, ലോസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് കൊടുക്കുക, പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ റിവാർഡ് ചെയ്ത് അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ്. These are some strategies to prevent unacceptable behavior. First point is very important because our children are easily getting bored when they are not doing anything. We always keep children occupied and interested. അവര് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പം ബോറടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോർമൽ കിഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോറടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ്, ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലം, സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് കൂടാനായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് മാത്രമേ അത് മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാക്സിമം അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു റുട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും, എപ്പോഴും ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും പഠിക്കുക, എഴുതുക, റൈറ്റിംഗ്, നോട്ട് റീഡിങ് ഓർ റൈറ്റിംഗ്, ബട്ട് ദേ ഷുഡ് ബി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സം ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്ട്രാക്ട് ദെയർ അറ്റൻഷൻ ടു സംതിങ് പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, ഇപ്പൊ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് കാണിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ വി ക്യാൻ ഡൈവേർട്ട് ദെയർ അറ്റൻഷൻ ടു സംതിങ് പോസിറ്റീവ്. ഇറ്റ് മേ ബി മ്യൂസിക് ഓർ ടെലിവിഷൻ ഓർ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലേ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്ത് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ വാർണിംഗ് ലുക്ക്, കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാർണിംഗ് ലുക്ക്. നമ്മൾ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും, കൂടുതൽ കുട്ടികളും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദ ചൈൽഡ് ഫ്രം ദ സിറ്റുവേഷൻ. If we cannot change the antecedent of that behavior, this is the strategy. We can remove the child from that situation. Autism കുട്ടികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകും. But we cannot change the antecedent, but we can remove the child from that situation. We can also discuss the behavior with the child, especially with the teenage people. We can discuss their behavior.
എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളോട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്വൽ പിക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. മുൻപേ പറഞ്ഞതാണ്, as I said earlier, rewards for good behavior, making restitution, saying sorry, removal of privileges. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഹർട്ട്ഫുൾ ബിഹേവിയറിന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. These are the steps. Tell the child it is wrong. First step നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കുട്ടിയെടുത്ത് റോങ് ആണ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക. Then explain why it is wrong. For this you can use pictures or diagrams, videos, etc. എന്താണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, എന്തുകൊണ്ട് അത് റോങ് ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേദന എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബിഹേവിയർ കാണിച്ച കുട്ടിയെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി, എസ്പെഷ്യലി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് അവർ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും അവരെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല അവരെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ബാഡ് ബിഹേവിയറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നല് അവരിലേക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Here are some basic tips. Keep rules simple and easy to understand, especially for autistic children. Complex sentences, if we use complex sentences, they cannot understand what we are saying, and they will not follow it. So help each other. Simple sentence and it will be short too. Take care of your toys. These are some examples. Say what you mean. Use do instead of don't whenever possible. എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണോ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ഡോണ്ട് കമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡു കമാൻഡ്സ് വേണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ. വളരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശീലമാണ്. അപ്പൊ അതൊരു മാറ്റാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും നമുക്കത് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് കമാൻഡ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് കമാൻഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നോ കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിലേ, ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ മരത്തിൽ തൂങ്ങിയാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ്റ് വന്നു. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരന്റ് പറഞ്ഞു, മോളെ വീടല്ലേ വീടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ കുട്ടിയുടെ പേരന്റ് പറഞ്ഞു, മുറുക്കെ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. മരത്തിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഈ വീടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരന്റെ കുട്ടി പറഞ്ഞ് വീടല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ താഴെ വീണു. മുറുക്കെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അവിടെ മുറുക്കെ പിടിച്ച് സേഫ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരന്റും പറഞ്ഞത് സെയിം കാര്യമാണ് രണ്ട് പേരൻസും പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് കമാൻഡുമാണ്, ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് കമാൻഡുമാണ്. അപ്പൊ വീഴല്ലേ എന്നൊരു കമാൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ അത് പ്രോസസ് ചെയ്തത് ആദ്യം വീഴുക എന്നുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ബ്രെയിൻ എടുക്കും. വീഴുന്നതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ബ്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് പിന്നീട് അതിന് നോ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ഡിലേ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓടിക്കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അയ്യോ മോനെ വീഴല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവര് അവിടെ വീഴുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ആ പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അവര് വീഴുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വീഴുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് പിന്നീട് ബ്രെയിൻ അവിടെ നോ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിലേ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പോസിറ്റീവ് കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓടല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ യൂസ് walk slowly instead of don't run. ഓടല്ലേ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം
മോനെ പതുക്കെ നടക്കൂ എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശീലിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന് പകരം എന്ത് പറയാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ്, ടീനേജ് ആണ്, അവരെ ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് അവർക്ക്, വി ഷുഡ് ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ടു ദം, കീപ് ഐ ലെവൽ ആൻഡ് ടച്ച് ഷോൾഡർ. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുത്ത് മാത്രം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുക. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ we should set a good example. We should be their role models for emotional expression. നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ ബഹളം വെക്കുന്ന ആളോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പം വീട്ടിൽ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുകയും ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുകയും ഫോൺ എടുത്തെറിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ അത് മോഡൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ appropriate ways to share, play and be kind to each other. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക കുട്ടികളെ. ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. And another important thing is give children a choice only when there is a choice. അതായത് if it is a time for sleep, we should not give any other choices for them. ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ചോയ്സും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്ലേ ടൈം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടൈമാണ്. ഇപ്പൊ സ്കൂളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചോയ്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണോ, ലഞ്ച് കഴിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണോ, പുറത്തു പോകണോ എന്നുള്ള ചോയ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചോയ്സ് കൊടുക്കാം. അതേസമയം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കളിക്കണം എന്നുള്ള ചോയ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏത് കളിയിലാണ് നിനക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അഥവാ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ചോയ്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളോട് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ അവരോട് അവരുടെ മിസ്ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് ടോക്ക് ദം അബൌട്ട് ദെയർ മിസ്ബിഹേവിയർ ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. അവരെ പേഴ്സണലായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാതെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ടീച്ചറിനോ പേഴ്സണലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൂം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇരുത്തി ടീച്ചേഴ്സിന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പോസിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും അവർ ഒരു പോസിറ്റീവ് എങ്കിലും തീർച്ചയായും പോസിറ്റീവിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അവരെ പോസിറ്റീവ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അത് ടീച്ചേഴ്സും പേരൻസും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കുട്ടിയുടെ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ടീച്ചേഴ്സ് പേരൻസിനോടും പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സിനോടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. We should realize, we should understand the difference between praise and encouragement. നമ്മൾ എപ്പോഴും റിവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വാക്കുകളെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് എന്നതും എൻകറേജ്മെന്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ നെഗറ്റീവ്സും ലിമിറ്റേഷൻസും ഒന്നും കാണാതെ നമ്മൾ വെറുതെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എൻകറേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് കൂടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻകറേജ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ. കാരണം ടീനേജിലൊക്കെ എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് അവർ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഈ വെരി ഗുഡ്, മിടുക്കി, ഗുഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ട് പലപ്പോഴും മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുത്താം. കാരണം ടീനേജേഴ്സ് ആണ്, അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും അവര് അത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആകണം എന്നില്ല. കാരണം അവര് അതൊക്കെ കേട്ട് മടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ചില സമയത്തൊക്കെ we should let them experiencing the consequences
of their behavior. പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ചിലതൊക്കെ അവർ അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരിലെ ആ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പം തീരെ എത്ര തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് കയ്യിൽ പൊള്ളൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി തൊടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് പല ബിഹേവിയേഴ്സും നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് ഒരുപാട് അപകടമുള്ളതല്ല, എന്നാൽ പറ്റിയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Here I'm going to discuss some specific behavioral issues of differently abled children. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേരൻസ് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസും അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സും. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് we may not be able to identify the antecedent. There may not be any consequences or any positive outcomes for these type of behaviors. Then what we should do? ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, we should do a clear assessment of these problems. Why this happens? എന്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നില്ല? ഇപ്പം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാത്തതുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട്, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പേരൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് അവർക്കും വർക്കിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലിയർ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ആന്റിസിഡന്റും കോൺസിക്വൻസും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? there should be some biological reasons behind, and it may be biological or neurological reasons behind these behaviors. So we should do a clear assessment for this type of behavior. നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആണെങ്കിൽ തന്നെ there are 3 types of aggressive behaviors toward others, maybe towards others. It may be a disruptive behavior like breaking windows, screaming, etc. And also self-hurting towards self-injurious behavior ആകാം. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അതിന്റെ ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്യാട്രിക് റീസൺസ് വരെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ റീസൺ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസിന് തന്നെ may be some neurological issues like epilepsy, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടാകാം. ഇതൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസസിന് കാരണമാകാം. ഇത് കൂടാതെ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആയേക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ കുട്ടിയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങി ശീലിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കുട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നു, പിന്നീട് കുട്ടിക്ക് അതൊരു നമുക്ക് ശീലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അത് ശീലമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായ ഡയഗ്നോസിസ് ഇവിടെ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആണെങ്കിലും അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പല ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. ടീനേജ് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ടീനേജ് അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അസസ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതൊരു പ്യുവർ സൈക്കോളജിക്കൽ മാത്രമാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡയഗ്നോസിസ് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് these behaviors. സ്ട്രാറ്റജീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് പിക്ചർ ഷെഡ്യൂൾസ്, റുട്ടീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെഷനിൽ സർക്കിളിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സെഷൻ കൊടുക്കുന്ന റൂമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചാർട്ടുകൾ വഴിയും പിക്ചേഴ്സ് വഴിയും നമുക്ക് ഓരോ റൂമിലും പാലിക്കേണ്ട റൂൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പിക്ചേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ.
too many instructions. ഒരേ സമയം നമ്മൾ do not provide too many instructions at once. ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുക. ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഒരു ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം, ഗ്രൂപ്പ്സ്, നമുക്ക് മെന്റലി ചാലഞ്ച്ഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരേ IQ ലെവലുള്ള കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഏകദേശം മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ്, സിവിയർ എന്ന് കാണും. ഇവരെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുകയും അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡർ ആക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഈ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവർക്ക് തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്കത് റിവാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആളിനെ മാറ്റി മാറ്റി ഓരോരുത്തരെ മാറ്റി ലീഡർ ആക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിവാർഡായിട്ടും നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആ പ്രിവിലേജ് നമുക്ക് മാറ്റാം. മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രിവിലേജ് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം കൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ്, ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ പേരൻസിനും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചെയ്യാൻ കൂടി ഒരു കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം അത് പേരൻസിനും കുറച്ച് സമയം അവരുടെ സ്റ്റഡി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പേരൻസിനും അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വി ഷുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദം. Engage the child with mind building activities such as games and puzzles. Also use the timer. This is especially for ADHD children and autistic. We can use a timer to set the time for bathing and playing. If they finish it on time, we can give them rewards. Thank you. So thank you very much for so now questions. Question ചോദിക്കേണ്ടവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് question. I think a sharing you can stop. Sharing can be stopped. Hello. Hello. Yeah, questions please. ഈ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ എത്ര ശതമാനം കുട്ടികളെ നോർമൽ ആക്കാൻ പറ്റും? നോർമൽ ഏത് സെൻസിലാണ് സർ നോർമൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സാധാരണ ആളെ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു നോർമൽ കിഡ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ IQ ലെവലിൽ കാര്യമായ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയ റിസർച്ച് പറയുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഏകദേശം 19 വയസ്സ് വരെ 19 ഇയേഴ്സ് വരെ IQ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു പണ്ടത്തെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിസർച്ച് പറയുന്നത് ഇത്തരം ട്രെയിനിങ്ങുകളിലൂടെ IQ ലെവലിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും. എന്നാൽ പോലും ഒരു നോർമൽ ചൈൽഡിലേക്ക് വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ആരാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്, ഏത് രീതിയിലാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്, നല്ല ട്രെയിനിങ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത്, ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay, thank you. Hello, madam. Hello. മൗത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ കുറെ ടീച്ചറൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഡം. ബട്ട് മൗത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുക? മൗത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് എന്താണ്? ഇപ്പൊ എന്തെടുത്താലും വായിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, മുറ്റത്ത് നടക്കുമ്പോ ഉള്ള കരിവേപ്പിലയോ അല്ലെങ്കിൽ തുളസിയോ, ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എഡിബിൾ ആണ് ഈ ലീവ്സ് ഒക്കെ. പോട്ടേന്ന് വെക്കാം. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ എന്തെങ്കിലും പീസ് എന്തെടുത്താലും ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പൊതുവെ നമുക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസിൽ ഇമ്പയർമെന്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പല കാര്യങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ഒരു മൗത്തിങ്ങിലൂടെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് മൗത്തിങ്ങിലൂടെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അനുവദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്
ഇവരുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളിവിടെ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും. അപ്പൊ അത് നോർമൽ കിഡ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്ത് നോ പറയുന്നോ അത് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അവർക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോ നമ്മളത് മാക്സിമം നമ്മളത് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് കുട്ടി ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണോ, ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ല മാഡം, സാധാരണ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ പ്ലേ വിടുമ്പോഴുള്ള സമയത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്നുകിൽ പിക്ചർ ചാർട്ടുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റോറീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവൾക്ക് ഐഡിയ കൊടുക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. മൗത്തിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് വഴിയും വീഡിയോസ് വഴിയും നമുക്ക് നിരന്തരം 1 or 2 തവണ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ പറയുന്നത് പോലെ വെറുതെ ഫ്രീ പ്ലേ ടൈമിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ അവന്റെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ബിഹേവിയറിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ വരുത്താതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചർ ചാർട്ടുകളും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. എത്ര വയസ്സുണ്ട് കുഞ്ഞിന്? 7 years ആയി മാഡം. 7 years. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു പിക്ചർ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ പിക്ചേഴ്സ് വഴിയും വിഷ്വൽ ഇമേജസ് വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന സാധനങ്ങൾ എഡിബിൾ നോൺ എഡിബിൾ എന്നുള്ള ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് വളരെ പതുക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. എഡിബിൾ ഏതാണ്, നോൺ എഡിബിൾ ഏതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്കത് കുറെയൊക്കെ നമുക്കത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ മാഡം. അപ്പൊ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് പിക്ചറിലൂടെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോ പറയുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. വായിൽ വെക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കടിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് വി ക്യാൻ ലെറ്റ് ദം എക്സ്പീരിയൻസ് സം കോൺസിക്വൻസസ്. ചില വലിയ അപകടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കയ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ വീണ്ടും ചിലപ്പോ 1 or 2 തവണ കൂടി നോക്കാം. പക്ഷെ പതുക്കെ അവര് തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാഡം, ഒരു സിൽവർ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് അതിന് ഷേപ്പ് പോകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട്. എന്താ ആ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ്. ഇത്തരം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത്രമാത്രം ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്സും കൂടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക. കാരണം ഇവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കടിക്കാറുണ്ട്, നഖം കടിക്കാറുണ്ട്, പെൻസിലിന്റെ അറ്റം കടിക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇമോഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്താണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ആന്റിസിഡന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിത് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ. അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം. ഇതിന് പകരം എന്താണ്, ഇപ്പൊ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് അവൾ ഇത് കടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് പകരം അവളെ ലേൺ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അത് നമുക്ക് പിക്ചർ വഴി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ആങ്കർ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി അവൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്, ആ സമയത്ത് അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പിക്ചർ വഴി കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല ഈ ഗ്ലാസ് കടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? Also not verbal. അപ്പൊ എനിക്ക് ചിലപ്പം തോന്നാറുണ്ട് മേ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ്സ് ഒരു റീസൺ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ്, അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ്
ഒരു റീസൺ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് പലപ്പോഴും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകും. നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവര് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സിന്റെ കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പതുക്കെ പതുക്കെ അവര് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ അവരുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസും കൂടി നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസിനും തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ പിക്ചേഴ്സ് ആണോ മാഡം തൽക്കാലമുള്ള ഒരു വഴി? തൽക്കാലം പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സോഷ്യൽ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു അറിയാം മാഡം, ഫെമിലിയർ ആണ്. അത് വഴിയിട്ട് നമുക്ക്, അപ്പൊ അത് 1-2 തവണ കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എനിക്കിപ്പം കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കേട്ടപ്പോൾ അവള് ഇമോഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഇമോഷൻസിന് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും വേണം. ഒരു നോർമൽ കിഡ്സിന് പോലും ഇത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു ഇമോഷൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രസീവ് ഇമോഷൻസ് മറ്റുള്ളവർ അക്സെപ്റ്റഡ് വേയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ് കുഞ്ഞിന് ദേഷ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആന്റിസിഡന്റ് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ആ ആന്റിസിഡന്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന, നിങ്ങൾ കുഞ്ഞ് ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ ഈ ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ മാഡം, താങ്ക് യു. ഹലോ മാഡം, what can we do for thumb sucking? Most of these children now they are doing thumb sucking. Any measures to control it? The same issue is sharing here. Thumb sucking, most of the children are doing thumb sucking for stress relief. We should first identify the antecedent of that behavior. Why they are, what factors are giving them stress? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് we should identify the antecedent. We should understand their stress, and we should plan a positive strategy അല്ലെങ്കിൽ positive way of expressing. We should model. Here this is the very important thing, that we should identify the antecedent of that behavior. Okay. Hello ma'am. Hello. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം പറഞ്ഞു. എന്റെ മോന് 7 വയസ്സാണ്, ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണ്. അവൻ ഗേറ്റ് തുറന്നിടുന്ന അപ്പോഴേ റോഡിൽ ഇറങ്ങും. അപ്പൊ അതിന് എന്താ ചെയ്യാ? ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടന്നാൽ റോഡിൽ ഇറങ്ങും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അല്ല, എന്റെ കണ്ണൊന്ന് മാറിയ ഗേറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന്. മോൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? അവന് 7 വയസ്സായി. 7 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പം നമ്മള് ഇത് നോർമൽ കിഡ്സും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നോർമൽ കിഡ്സും ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടന്നാൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ പല കുട്ടികൾക്കും അപകടങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുക? പേരൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗേറ്റ് അടച്ചിടാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈ പ്രായത്തിൽ 7 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ആളാണോ? നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ? അതിന്റെ കാര്യം അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അവന് ഈ മറ്റേ ബർണറിലൊക്കെ പിടിച്ചപ്പോ കൈ ചൂടൊക്കെ ആയപ്പോ കൈ പൊള്ളിയപ്പോ അത് പിന്നെ ബർണറിലൊന്നും പിന്നെ പിടിക്കത്തില്ല. അതറിയാം ചൂട് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ഇത് അവനറിയത്തില്ല. പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് അവനെ കാണിച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിഷ്വൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്വലായിട്ട് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഗേറ്റ് തുറന്ന് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറി മോഡലിൽ പോകണം.
ഗേറ്റ് തുറന്നു കിടക്കുന്നു, ഒരു കുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നു, അപ്പോൾ വരാവുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം. പകരം എന്താണ് ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മെസ്സേജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിടണം എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവന് തന്നെ കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഗേറ്റ് അടച്ചിടണം, അവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് പറയുന്ന പോലെ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കുക, അതിനകത്തൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സെയിം വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സെയിം കാര്യം. അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമോ? ബൈ പോണം, കാറിൽ പോണം, അങ്ങനെ അത് തന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വരോ, അത് തന്നെ സെയിം എപ്പോഴും കുറെ തവണ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കൃത്യമായ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഉത്തരം കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കും, പിന്നെ കൊടുക്കൂല. നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമ വേണം. നമ്മൾ ഉത്തരം ഒരുപാട് തവണ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവനിത് ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലായാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അവനത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വരോന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ വരുന്ന അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അവൻ അടുത്ത ആളുടെ പേര് പറയും. അവനത് കേൾക്കുമ്പോ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെറുതെ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവനതൊരു രസമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ നമ്മൾ കോൺസിക്വൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പം അതങ്ങ് നിൽക്കൂലേ? അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷെ അവന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള ഇതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 1 or 2 തവണയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അവനത് 100 തവണയൊക്കെ അവൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം, ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിടാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം അർത്ഥമില്ലാത്ത വെർബൽ സ്റ്റീരിയോടിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ ഈ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതും ചിലപ്പം അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ കൃത്യമായിട്ട് അവന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, ഒരുപാട് അടുത്തൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കുറെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതുപോലെ സ്ക്രീമിങ്ങും ഉണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രീമിങ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 4-5 മാസമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്ക്രീമിങ് ആണ്. വെറുതെ ആണോ? വെറുതെ സ്ക്രീം ചെയ്യാനോ? ഒന്ന് അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്ങിനായിട്ടും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹൈപ്പറിന്റേതായിട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിനൊക്കെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 2 ഐറ്റം കയ്യിൽ വെക്കും, എന്നിട്ട് അതും വെച്ചുള്ള കളിയും, എന്നിട്ട് സ്ക്രീമിങ്. കയ്യിൽ ആ സാധനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര കളിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര സ്ക്രീമിങ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രീമിങ് സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നേ അമ്മ? ഞാൻ അപ്പോഴാ കയ്യിലെ സാധനം വാങ്ങിക്കും. ഇപ്പോഴാണ്ട് കയ്യിൽ സാധനം 2 ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സാധനം വാങ്ങിക്കും സ്ക്രീൻ ചെയ്യുമ്പോ? ഓക്കെ. സ്ക്രീൻ നിർത്തി കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കും, അങ്ങനെയാണോ? ഇല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ മാറി അത് വീണ്ടും പോയി സാധനം എടുക്കും. സാധനം ഇല്ലെങ്കിലും സ്ക്രീമിങ് ചെയ്യും. ഭയങ്കര സ്ക്രീമിങ് ആണ് ഇപ്പൊ. നമ്മളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് അവനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പറയുന്ന പോലെ കോൺസിക്വൻസ്, നമ്മൾ റിവാർഡ് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അവനെ എപ്പോഴും സ്ക്രീൻ ചെയ്യാതെ കുറെ നേരം ഇരിക്കുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ റിവാർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ പല പേരൻസിനും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അവർ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഈ സ്ക്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർക്കൊരു നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്ക്രീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ്, റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ആ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അവൻ സ്ക്രീമിംഗ് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ? ആ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് അവിടെ റിവാർഡ്. അപ്പൊ അവന് മനസ്സിലാവും, ഞാനിത് കരയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. കരച്ചിൽ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ, അലർച്ച നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് അവന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ പറ്റും.
അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക, കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, സ്ക്രീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ അവനെ മാക്സിമം നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. അത് കണ്ടെത്തി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് പല പേരൻസും പുറകോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ഹലോ. ഹലോ. എനിക്ക് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ബെനിഫിറ്റിനായിട്ട്? കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ അഡൾട്ട്സ് ഉണ്ട്, യങ് അഡൾട്ട്സ്. അപ്പൊ പലർക്കും ദേ ഹാവ് ഗിവൻ അപ്പ് ഹോപ്പ്, വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിന്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വന്ന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ബ്രെയിൻ സെൽസിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടിയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനും സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെ ഈ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, ഒരു ഭാഗം ബ്രെയിന്റെ ഒരു ഭാഗം സെൽസ് നശിച്ചു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കഴിവ് കുറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയും കൃത്യമായ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെൽസ് ഈ സെൽസിന്റെയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രെയിനിന്റെ പാർട്ടിന്റെയും കൂടി ജോലി ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു അർത്ഥവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ വന്ന പേഷ്യൻസിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും സ്റ്റിമുലേഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ആ ബ്രെയിൻ സെൽസ് ആ വർക്ക് മറ്റുള്ള സെൽസിന്റെ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഈ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി യിലാണ് ആ ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കഴിവ് ഇത്തിരി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ പറയുന്ന പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സെൽസിന്റെയും കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം വർക്കിംഗ് അല്ല, നല്ലപോലെ വർക്കിംഗ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. മറ്റ് സെൽസുകൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തും. പക്ഷേ കൃത്യമായി നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്താണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം IQ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ IQന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ സ്കോറിന് നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പം എന്താണ് അവരുടെ വീക്ക് ഏരിയ ഏതാണ്, സ്ട്രോങ് ഏരിയ ഏതാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വീക്ക് ഏരിയാസിന്, ഇപ്പൊ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസിനെ കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് ഏരിയാസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും കൊടുക്കും. അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവുകയും ഈ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കഴിവുകളിലൂടെ അവരുടെ പോരായ്മകളെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനും സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് നൽകാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പണ്ടത്തെ റിസൾട്ടുകൾ ഇന്ന് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്. അതും നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് തരുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ 19 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ IQനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരില്ലെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയും എക്സ്പോഷറിലൂടെയും ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ IQ ലെവലിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ, നിയർ നോർമൽ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുത്താൻ വരെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ റിസർച്ചുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിനൊക്കെ പ്രയോജനമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് അതിനുണ്ട്, അല്ലാതെ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. സോറി മാം, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് മിസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഡിഡ് യു മീൻ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എൻ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വയസ്സ് വരെ ബ്രെയിൻ വളരുള്ളൂ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ? അപ്പർ ലിമിറ്റ്?
ഇല്ലില്ല, ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ട്രോക്ക് വന്ന പേഷ്യൻസിന് വരെ നമുക്ക് ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏർലി ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത്രമാത്രം എന്താണ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതേസമയം വയസ്സായ ഒരാൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ബ്രെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങണം. പ്രത്യേകിച്ച് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് സ്ക്രൈബ് പോലും ഇല്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം IQ ലെവലിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് വ്യത്യാസം വരില്ല എന്നായിരുന്നു. 19 years വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏകദേശം പൂർണ്ണതയിലെത്തും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്ക് സാധിക്കും. IQന്റെ സ്കോറിൽ, IQന്റെ ലെവലില്, ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ മാം. So I think we had good interaction with a few parents. So thank you very much. Would like to thank you, Srimati Ganga Kailas, for the talk with full of tips and strategies for addressing situations that we parents face in our daily lives with our children. So ഡോക്ടറോട് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? Sure. ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടികളുടെ വയറ്റിലെ എന്തോ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഈ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അങ്ങനെ വല്ല ഇതുണ്ടോ? അയ്യോ, എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം ഓട്ടിസം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണം പറയാമോ ഡോക്ടറെ? ഓട്ടിസത്തിന്റെ കാരണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ പോലും ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓട്ടിസം വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലരും പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. വാക്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, വാക്സിനേഷനകത്തുള്ള മെർക്കുറിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചിലർക്കൊക്കെ അത് തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ടിപ്പിക്കലി ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോലും അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. എനിക്ക് ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കുട്ടി ഓട്ടിസം ആകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അറിയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. Okay, thank you. Yeah. So thank you very much that for such an enlightening talk. നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ പേരൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല ഇഷ്യൂസിനും I think we got some direction in today's talk, and I'm sure this will be useful to many of us. And I also want to thank Prashant for recommending Srimati Ganga Kailas for this talk. So thank you very much. So വളരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ നിശ്ചിന്ത ഫാമിലി ആയിട്ട് that you can share your experience and give us tips and suggestions. Okay sir, thank you. Thank you.